हाय स्टुडंट्स, सर्वोदय क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण पेज नंबर 59 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अकाउंट बुक एक्झाम्पल नंबर 6 बुक असेल तुमच्या समोर, तर त्यातून रेफर करा किंवा मी एक्झाम्पल देईल ते नोट करा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तुम्हाला ते मिळेल. तर अगोदर ते एक्झाम्पल नोट करून घ्या. ओके, एक्झाम्पल कंप्लीट झालं असेल तर आता आपण फर्स्ट ॲडजस्टमेंट्स मार्क करूया. Example 6, first paragraph. Archana and Prerna are partners, two partners, namely Archana and Prerna, sharing profit and losses in the ratio 2:1. First partner 2 shares means double, and second partner 1 share means single. Means total 3 shares, 3 पैकी first partner 2, second partner 1. With the help of the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance आपल्याला दिलेला आहे. लेफ्ट हँड साइड डेबिट balances, राइट हँड साइड क्रेडिट balances. तर adjustment first. Stock on 31st March 2019 is valued at a cost price rupees 12,000 and market price rupees 17,000. आता आपल्याला दोन अमाऊंट दिलेत, तर कोणती अमाऊंट आपण रेकॉर्ड करणार? लोएस्ट व्हॅल्यू, छोटी अमाऊंट 12,000ला मार्क करून ठेवा. इफेक्ट फर्स्ट ट्रेडिंग क्रेडिट अँड सेकंड बॅलन्स शीट ॲसेट्स. सेकंड, our customer Mr. Sekhar failed to pay his dues of rupees 800. Customer failed to pay, that means bad debts. आपल्याला मिळणारे पैसे मिळणार नाहीत, that is bad debts. Mark debtors account and bad debts account, sundry debtors and bad debts. Then 1/8 of patents are to be written off. Mark patents account, second account. To be written off, that means that amount to be less as a depreciation. Amount 1/8 part. आपण 8 ना डिवाइड करा. जी अमाऊंट मिळेल 8 पैकी 1 भाग, ती अमाऊंट आपल्याला मायनस करायची ॲज अ डेप्रिसिएशन. मार्क पेटंट. देन अ पार्ट ऑफ फर्निचर रुपीज 5,000 इज परचेस्ड ऑन 1st October 2018. टोटल फर्निचर जे आहे 13,000 फर्निचर आपण मार्क करा. पण 13,000चं फर्निचर स्टार्टिंगपासून नाही, तर त्यामध्ये 5,000चं फर्निचर 1st October पासून आहे. त्याचं वर्किंग मी देतो, डेप्रिशिएशन कसं कॅल्क्युलेट करायचा. ओके. देन डेप्रिशिएशन ऑन लंडन बिल्डिंग 10% अँड फर्निचर 5%. मार्क लंडन बिल्डिंग अकाउंट. ओके, फर्निचर तर आपण मार्क केलाच आहे. देन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, वेजेस अँड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. मार्क वेजेस अकाउंट and electricity charges account. Then allow interest on capital 3%. Interest on capital, P&L debit and capital credit. Okay. तर आपल्याला सोल्युशनसाठी फॉर्मॅट ड्रॉ करून घ्या. In the books of Archana and Prerna, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, debit credit. First part trading, second part profit loss, and then balance sheet. मी थांबतो, ड्रॉ करून घ्या. ओके, फॉर्मॅट कंप्लीट झाला. तर आता आपण पोस्टिंग कंप्लीट करूया.
First, credit balances. Credit balances, capital, Archana and Prerna. Capital balances, capital account credit side. By balance brought down, first partner 40,000 and second partner 20,000. Then other loans, credit balance that means liability, capital साठी थोड़ा space ठेवूया. Then other loans, liability side. Other loans 3,000. Okay. Then next, reserve fund. Any fund that means liability. Reserve fund. Reserve fund 1,000. Sundry creditors, liabilities, sundry creditors 17,500, liabilities, bills payable also liability. Bills payable 5,000. Purchase return less from purchase, trading debit, first line to opening stock, then purchases and under purchase less purchase return. Purchase return 1,000. Purchase नोट केल्यानंतर आपण बॅलन्सिंग करूया. आरडीडी बॅड डेट्स आहेत, हे क्रेडिट आरडीडी आपण मायनस करणार, त्याला ऍडजस्ट करायचं आहे, त्याला स्टार्ट करून ठेवा पाहिजे. देन सेल्स, बाय सेल्स इनर 30,200. नंतर डेबिट साइडला रिटर्न्स आहेत. and credit interest penal credit second line, first line GP brought down साठी by interest $310. असे क्रेडिट balances complete होती. Debit first opening stock, trading debit first opening stock 8,560. Then patent means asset, intangible asset. Patent $2,000 inner single line. Then sundry debtors, assets sundry debtors 18,500 single line. Stock of stationery, any stock assets, stock of stationery rupees 3,000. Trademark asset, intangible assets trademark 2,000. Then bills receivables or assets bills receivable
6,300. Then electricity charges, indirect expenses, P&L debit to electricity charges, electricity charges 1,450 adjustment आहे in a single line. Then wages ला पण adjustment कोणता आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस वेजेस आणि इलेक्ट्रिसिटी. तर वेजेस ट्रेडिंग डेबिट इनर टू वेजेस 950 इनर single line. Okay. Then heating and lighting, heat treatment, that means direct expenses, trading debit, heating and lighting, 1,000. ट्रेड एक्सपेन्सेस, ट्रायल बॅलन्स मध्ये जर ट्रेड एक्सपेन्सेस असेल आणि सोबत ऑफिस सन्ड्री जनरल या तिन्हीपैकी कोणताही अकाउंट असेल तर ट्रेड एक्सपेन्सेस ट्रेडिंगला आणि या तिन्हीपैकी एक P&L डेबिटला, आणि तिन्हीपैकी एकही अकाउंट नसेल तर ट्रेड एक्सपेन्सेस सुद्धा P&Lच्या डेबिटला. तिन्ही ॲब्सेंट आहेत तर ट्रेड एक्सपेन्सेस P&L डेबिट, trade expenses 850, then sales return 400 less from sales, less sales return 400, that means 29,800. Okay. Then London bidding asset, London bidding 22,000 in a single line. Furniture also asset, furniture 13,000 in a single line. Cash at bank asset, cash at bank 5,000 asset side. Investment also asset, investment 7,500. Drawings, debit to capital account debit to drawings, first partner 1,200 and second partner 900. Then bad debts, expenses, losses, bad debts 200 इनर. तर न्यू बॅड आहेत आणि ओल्ड RDD आहेत, 2 adjustments, 3 lines, and then purchases 23,700 minus 1,000, that means net purchase 22,700 after deducting returns.
असा हा आपला ट्रायल बॅलन्स कंप्लीट होईल. तर ॲडजस्टमेंट्स, stock on 31st March 2019 is valued at a cost price 12,000 and market price 17,000. जर मोर दॅन वन अमाऊंट्स असतील, दोन अमाऊंट्स असतील तर छोटी अमाऊंट घ्यायची, लोएस्ट व्हॅल्यू 12,000. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट. By closing stock 12,000 and assets closing stock 12,000. Our customer Mr. Sekhar failed to pay his dues. आपल्याला मिळणारे पैसे रिसिवेबल अमाउंट फ्रॉम सेकर failed to pay, त्यांनी पैसे दिले नाही, देऊ शकला नाही. That means bad debts 800 less from sundry debtors, less bad debts 800, net debtors balance 17,700. Okay. Then bad debts, second effect, add to old bad debts. Add to old bad debts, add new bad. New bad debts 800. That means total bad debts 1,000. Bad debts, two effects. First, less from debtors. Second, P&L debit. Add to old bad debts. Old आहे तर ऍड करा, नसेल तर सेपरेट लिहा. आणि आणखी आपण इनरला का लिहिलंय तर क्रेडिट आरडीडी मायनस करायचे आपल्याला. Then 1/8 of partners, 1/8 of the patents are to be written off. Patent less write off. आता 1/8 पार्ट किती येतो? 2,000 into 1/8 250. Okay, that 250 less as a depreciation, that means 1,750. Okay, then a part of furniture purchased on 1st October. फर्निचरचा पण डेप्रिशिएशनचा रेट आहे पुढच्या मध्ये. 5th number adjustment, depreciation on land and building at 10%. Land and building 10% depreciation less 10% depreciation 2,200, balance 19,800. And then furniture 5%. आता फर्निचरचा 5% आहे, less depreciation 5%. आता 5% depreciation ऑन 13,000 नाही, तर ही 13,000 बॅलन्स स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत पूर्ण वर्षभर नव्हता. आता मध्येच आपण किती ऍड केले त्याच्यामध्ये, त्याच्या अगोदरचे ऍडजस्टमेंट 5,000 कधी ऑक्टोबरला, म्हणजे आता ऑक्टोबर पासून मार्च पर्यंत ऍड केल्यानंतरचा बॅलन्स हा किती महिने होता तर 6 मंथ्स, म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च. मग ऍड करण्याच्या अगोदर तो बॅलन्स किती असेल, आत्ताचा जर 13,000 असेल आफ्टर ॲडिशन, तर बिफोर ॲडिशन किती असेल 8,000. ओके, म्हणजे 8,000 हा सुरुवातीपासून आहे आणि आता 13,000 हा 6 महिने आहे, म्हणजे 5,000 वाढले, त्याला 6 महिने होत आहेत. तर दोन्हीचा डिप्रिशिएशन आपल्याला हवं तर मी वर्किंग देतो तुम्हाला, नोट करून घ्या. डेप्रिशिएशन ऑन फर्निचर
डेप्रिशिएशन ऑन फर्निचर ऑन ओपनिंग बॅलन्स. आता ओपनिंग बॅलन्स किती होता आणि ऑन ॲडिशन म्हणजे टोटल फर्निचर. आता आपण रिव्हर्स जाऊया. आत्ताचा टोटल बॅलन्स किती 13,000. आत्ताचा लास्ट बॅलन्स ट्रायल बॅलन्स डेट 31 मार्च 13,000 आणि ॲडिशन किती सांगतायत 5,000. मग 5,000 ऍड केल्यानंतर 13 होत आहेत. मग अगोदर किती असणार 8,000. जुने 8,000चं फर्निचर होतं, नंतर 5,000 ऍड केलं, टोटल झालं 13,000. म्हणजे 8,000चं सुरुवातीला होतं. ते आता सुरुवातीला होतं म्हणजे सुरुवातीपासून त्याचा 12 मंथचा डिप्रिशिएशन, फुल इयरचा डिप्रिशिएशन रेट किती 5%. याच्यावरती 10% किती येतो 800. मग हाफ आपल्याला फुल पाहिजे 5%. 5% किती 400. ओके 8,000चा 400 कसा लक्षात आलं 8,000 इंटू 5/100 येतो 400. 8 इंटू 5 40 0 0 म्हणजे 400. असाच सेम आपल्याला आता 13,000चं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. पण हे 5,000 आपण कधी परचेस करतोय 1 ऑक्टोबरला. म्हणजे याचे किती मंथ्स होत आहेत ओनली 6 मंथ्स होत आहेत. आता 5,000 इंटू 5% किती 250. बघा कॅल्क्युलेशन करून किती येतो 250. जर 250 फुल इयरचा असेल तर आपल्याला त्याचा हाफ करायचा आहे. मग हाफ किती येणार हाफ 125. रेट आपण अप्लाय केला 5%. 5% अमाऊंट येते 250. 250 फुल इयरचे असेल, फुल इयरचा नको आपल्याला, आपले मंथ्स फक्त आहेत 6 मंथ्स. म्हणजे याला इंटू 6/12. आउट ऑफ 12 मंथ्स 6 मंथ्स कॅल्क्युलेशन करायचं म्हणजे 1/2 म्हणजे 125 म्हणजेच 4 + 1 525 टोटल डिप्रिशिएशन. हे पाहिजे हे पण नोट करून ठेवा वर्किंग मध्ये. बॅलन्स राहील बॅलन्स राहील 12,475. आता आपण डिप्रिशिएशन कशामधून मायनस केलं पेटंट, लंडन बिल्डिंग अँड फर्निचर या तिन्ही मधून अमाऊंट मायनस केला. सेकंड इफेक्ट P&L debit to depreciation, first on patent, second on land and building, and third on furniture. First patent amount 250, second land and building amount 2,200, and third furniture amount 525. ज्या अमाउंट्स आपण मायनस केल्या फर्स्ट पॅटर्न 250, सेकंड लँड अँड बिल्डिंग 2,200 आणि फर्निचर 525 या तिन्ही एक्सपेन्सेस लॉसेस आता टोटल करूया 5,792. बघा चेक करा 2975. डिप्रिशिएशन लेस फ्रॉम ॲसेट्स अँड P&L डेबिट. या फर्निचर साठी आपल्याला ॲडिशनची डेट होती म्हणजे टोटल फर्निचर हे स्टार्टिंग पासून एंडिंग पर्यंत नाही, फुल अमाऊंटवरती रेट अप्लाय करू नका. तर ॲडिशन सांगितलं तो तेवढ्याच महिन्याचा पार्ट कॅल्क्युलेट करा. मग ॲडिशनच्या अगोदर किती बॅलन्स असेल टोटल मधून तो मायनस केला की मिळेल 8,000 फुल इयर, 5,000 हाफ इयर, दोन्ही टोटल 525. ओके.
The next adjustment, outstanding expenses wages 300. Outstanding, add wages. Add outstanding wages. $300, total 1250. 950 plus 300, 1250. Third, electricity charges 200 outstanding. Add to electricity, add outstanding electricity 200, 1650. Outstanding expenses, add to expense, add to wages, add to electricity, and second effect liabilities. Outstanding expenses, wages, and electricity. Wages outstanding 300 and electricity 200. Total outstanding 500. Add to expense and liabilities. Then allow interest on capital 3%. Interest on capital 3%. Calculate on capital amount. Capital credit by interest on capital 3%. 40,000 वरती 3% 1200 आणि 20,000 वरती 600. हे कसं आलं लक्षात आलं? Amount 40,000 into 3/100 काय शिल्लक राहणार? 400 into 3 1200. Same on 20,000 3% 3/100 200 into 3 600. First effect, capital account credit and P&L debit to interest on capital. First partner Archana, second Prerna, Archana 1200 and Prerna 600, total 1800. Interest on capital, capital credit and P&L debit. Then the adjustment effect संपले. आता फर्स्ट पार्ट हे नोट करा, आपण GPLP कॅल्क्युलेट करूया. कोणाचं बाकी असेल तर लिहून घ्या पटापट. ओके, आता ट्रेडिंग अकाउंट आपण फर्स्ट क्लोज करूया. तर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आणि डेबिट साइडच्या दोन्हीच्या टोटल्स करा. क्रेडिट टोटल येते 41,800. 41,800 आणि मग डेबिट किती येते तर 33,510. याचा डिफरन्स म्हणजे टू GPCD कॅरी डाऊन. आता कसं GP येतो? क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल, क्रेडिट मायनस डेबिट, क्रेडिट 41,800 मायनस डेबिट टोटल 33,510. That means difference 8,290. 8290 आणि हाच पुढे by GP brought down 8,290. आता आपण डेबिटला बघितलं तर एक अमाऊंट आपल्या आउटरला घ्यायची बाकी आहे. नंतर ट्रायल बॅलन्स तर क्रेडिट ऑलरेडी आहे 500 रुपीज. तर लेस
ओल्ड आरडीडी. आपण हा मायनस का करतोय? ही साइड कोणती? डेबिट, म्हणजे हे सगळे डेबिट बॅलन्सेस आहेत. तर तो बॅलन्स कोणता? क्रेडिट. आणि डेबिट क्रेडिट कोणती अमाऊंट जास्त आहे? डेबिट साइडची टोटल 1000 आणि क्रेडिटची अमाऊंट छोटी आहे म्हणून ते आपण मायनस करतोय 500. तर आउटरची अमाऊंट 500. ओके. तर आता आपण जसा जीपी काढला तसाच आपण एनपी काढायचा आणि तो डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. तर याची टोटल करून घ्या, चेक करा. पाहिजे मी थांबतो. ओके ओके. तर आता प्रॉफिट लॉस आपण क्लोज करूया. डिफरन्स फाइंड आउट करू. क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल. तर आपण टोटल केल्याच असतील तर क्रेडिट टोटल किती येते? 8600. That means tally total 8600. आणि डेबिट टोटल 7775. टू नेट प्रॉफिट कसं असेल? तर क्रेडिट मायनस डेबिट, मी तर नोट करतो, क्रेडिट मायनस डेबिट. क्रेडिट 8600 minus debit 7775. that means net profit येतो 825. हा नेट डिफरन्स जसा आपण जीपी कॅल्क्युलेट केला तसा 825 नेट प्रॉफिट, क्रेडिट आणि डेबिटच्या अमाउंट मधला डिफरन्स. आता हा दोघांचा प्रॉफिट आहे. फर्स्ट पार्टनर अर्चना आणि सेकंड पार्टनर प्रेरणा. तर अमाउंट 825, दोघांची पण अमाउंट 825. आता फर्स्ट पार्टनरचा रेशो काय? 2. रेशो 2:1. दॅट मीन्स 2 + 1 3. टोटल 3 पैकी 2/3 आणि याचा 1/3. तर 1 शेअर किती येतो? 275. म्हणजे या 1 शेअरला 275 अमाऊंट येईल. तर याच्या डबल अमाऊंट 550 येईल. $550 + 275 825. हाच प्रॉफिट पार्टनर्स क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट. बिझनेस मध्ये प्रॉफिट झाला की पार्टनर्सचं कॅपिटल वाढेल. फर्स्ट पार्टनर 550 and 275. ओके. आता हे आपण कॅपिटलचे पण अकाउंट्स क्लोज करू आणि बॅलन्सेस लाईव्ह साइडला. फर्स्ट पार्टनर 40,000 plus 1200 plus 550 41,750 टॅली टोटल. तर सेकंड पार्टनर 20,000 plus 600 plus 275 20,875 20,875. आणि तोच नियम आपला या अर्चनाचा क्रेडिट टोटल मायनस अर्चनाचा डेबिट टोटल म्हणजे अर्चना बॅलन्स टू बॅलन्स सीडी. अर्चना क्रेडिट टोटल 41,750 लेस 1200 म्हणजे बॅलन्स येईल 40,550. सेम प्रेरणा 20,875 मायनस 900 बॅलन्स येईल 19,975. 19,975 आणि हेच बॅलन्सेस लेफ्ट साइड कॅपिटल अर्चना and Prerna 40,550 and 19,975. Total 60,525. आणि आता बॅलन्स शीट तुमचं टॅली होईल. दोन्ही साइड इक्वल मस्ट बी इक्वल 87,525 करून बघा. 87,525
87 5 25 example 10. Okay, next lecture. ओके, टॅली होईल. चेक करा, टोटल्स करा, काय डाऊट असेल तर नोट करा, विचारा. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट प्रॉब्लेम